बच्चों, हम आज 7वीं कक्षा का पाठ 6 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, इस पाठ के बारे में हम अध्ययन प्राप्त करेंगे। ನಾವು 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಾಠ 6 हमारा राष्ट्रीय प्रतीक ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह इन दोनों के बारे में हम अध्ययन किए थे और आज हम आगे के जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है तो उन राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಎರಡು ಪ್ರತೀಕಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆವು। ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮುಂದಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತೀಕ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ। तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पाठ 6 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक इस पाठ में जो पहले राष्ट्रीय चिन्ह है राष्ट्रीय ध्वज, पहले ये है राष्ट्रीय ध्वज और दूसरे जो है राष्ट्रीय चिन्ह, दूसरे हैं राष्ट्रीय चिन्ह। और हम आज अभ्यास करने जा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है राष्ट्रीय गान, तीसरे जो है राष्ट्रीय गान। ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆವು। ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾನ, ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾನ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾನ ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡೋಣ। ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಾವ। ಆ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಬ್ದಾರ್ಥ, ಮೊದಲನೇದು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ। ಎರಡನೇದು प्रतीक ಅಂದ್ರೆ ಚಿಹ್ನೆ, प्रतीक इसका अर्थ है चिन्ह। और नंबर 3 है ध्वज ने, इसका अर्थ है झंडा। आप लोगों के लिए पता है। समृद्धि ने संपन्नता, समृद्धि, समृद्धि संपन्नते। और यहाँ तीलियां इन्हें लकीरें, ಗೆರೆಗಳು, तीलियां ಗೆರೆಗಳು। और आन इन्हें सम्मान, आन सम्मान अथवा गौरव। और आगे का जो शब्द है शान, इन्हें श्रीमंतिके अथवा वैभव, शान वैभव। अगले जो इस पाठ में जो शब्दार्थ है स्तंभ, इन्हें खंभ, स्तंभ खंभ। और सांड इन्हें बैल, सांड बैल। सत्यमेव जयते, इसका अर्थ जो है सत्य की जीत होती है। पर्व इन्हें त्योहार, धुन इन्हें ಧ್ವನಿ। ಇವು ಮುಂದೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು ಬರ್ತಾವೆ। ಇವು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ। अगले जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में से तीसरे जो राष्ट्रीय चिन्ह है राष्ट्रीय गान। तो देखिए बच्चों, तब भारत का राष्ट्रगाना जनगण मन है। तो कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने
यह गीत लिखा है। हमारे राष्ट्रीय गान ए है। आप लोगों के लिए जो पता है जनगण मन। ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಜನಗಣ ಮನ। ರಾಷ್ಟ್ರ ಗಾನ ಜನ ಗಣ ಮನ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ। ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯನ್ನ ಬರೆದಂತವರು ಕವೀಂದ್ರ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್। ಇದನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಾನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನ ಯಾರು ಬರೆದಾರಂದ್ರೆ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ गीत है। तो राष्ट्रगान राष्ट्रीय समारोह, राष्ट्रीय पर्व तथा विद्यालयों में गाया जाता है। ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡ್ತೀವಿ। ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡ್ತೀವಿ। ಮೊದಲನೇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ತ್ಯೋಹಾರ್ ಹಬ್ಬನೇ, ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ विद्यालयಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡ್ತೀವಿ। तो इसको गाने में 52 सेकंडों का समय लगता है। तो इन राष्ट्रगान जो हम गाते हैं तो कितने समय लगते हैं 52 सेकंड। ನಾವು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 52 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ। तो राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर तो 52 सेकंड लगते हैं, 52 सेकंड। ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 52 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ನಾವು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ। तो इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। 52 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ। तो राष्ट्रगान की धुन सुनते ही खड़े होकर सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। तो हम कभी भी किसी भी समय में वहाँ हमारे कानों तक जो राष्ट्रगाना सुनते ही हमें क्या करना चाहिए सम्मान देना चाहिए और गौरव देना चाहिए। ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಆ ಹಾಡು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ कर्तव्य। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ। तो हमें राष्ट्रगान की ध्वनि सुनते ही खड़े होकर सम्मान या गौरव देना हमारा कर्तव्य है। धुन ಅಂದ್ರೆ ध्वनि, धुन इसका अर्थ है ध्वनि। और हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में से अगला राष्ट्रीय चिन्ह है राष्ट्रीय प्राणी। राष्ट्रीय प्राणी ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ। ರಾಷ್ಟ್ರಗಾನ ಜನಗಣಮನ ಕವೀಂದ್ರ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ 52 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ। राष्ट्रीय प्राणी तो भाग हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है। भाग सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में से और नंबर 4 का जो राष्ट्रीय चिन्ह है राष्ट्रीय प्राणी, हमारे राष्ट्रीय प्राणी भाग है। तो भाग ಸುಂದರತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀಕತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಭಾಗ। ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿ। ಇದು ಸುಂದರತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ। ಸುಂದರತಾ और
शक्ति का प्रतीक है। ಇದು ಯಾವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರತೆಗೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗೆ प्रतीकवाಗಿದೆ। ಯಾವುದು? ಹುಲಿ। तो इसके शरीर पर धरियां होती हैं। यह पशु जंगलों में तथा राष्ट्रीय अभयारण्यों में पाया जाता है। ಇದು ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಧರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಕೀರೆ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಗೆರೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ। ಯಾವುದು? ಹುಲಿ। ಇದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವು ಜೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೂ ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ। ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। राष्ट्रीय प्राणी भाग। भाग तो किसका प्रतीक है? सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। और इसके शरीर में धरियां या लकीरें होते हैं। और यह पशु हमें जंगलों में या तथा राष्ट्रीय अभयारण्य में यहाँ पाया जाता है। इवನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು। ಇವಿಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ। ಇದು ನಾಲ್ಕನೇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ। और अगले जो है राष्ट्रीय पक्षी। तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में से जो अगले राष्ट्रीय चिन्ह है या प्रतीक है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी तो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। गर्दन नीली तथा लंबी होती है। तो हमारे देश के जो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो मोर रंग बिरंगे, इन्हें अलग अलग पंखों वाले और यहाँ बहुत अधिक और ज्यादा जो हमें देखते हैं मोर, तो बहुत ही सुंदरता उसमें होते हैं। तो यहाँ इसके पंख, इन्हें मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं, इन्हें अलग अलग रंगों वाले होते हैं। तो गर्दन नीली तथा लंबी होती है। इसका नृत्य बड़ा ही मनमोहक है। ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು। ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ನವಿಲು। ಈ ನವಿಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತಹ ಪಕ್ಷಿ। ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ ಸಿಗ್ತೈತೆ। ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ತರ ನೋಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಒಳಗೆ ಐತಲ್ಲ, ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿತಿರೋದು, ಅದನ್ನ ನಮಗ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ। ನಾವು ನವಿಲುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿಯೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ತಪ್ಪಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತದ। ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಜಾ ಪಡ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದರದ ಸುಂದರತೆ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು। ಇದರ ಗರ್ದನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ। ಇದರ ಗರ್ದನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ? ನೀಲಿ। ನೀಲಿ ತಥಾ ಲಂಬಿ होती है। ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದೈತಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ। इसका नृत्य बड़ा ही मनमोहक है। जो मोर नृत्य करते हैं तब बड़ा ही सुंदरता होते हैं, आकर्षक होते हैं। ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನ ತರುವಂತಹ ಅದರ ನೃತ್ಯ ಕುಣಿತ ಆಗಿರ್ತದೆ। इसका नृत्य बड़ा ही मनमोहक होता है। मोर प्रायः वर्षा ऋतु में नाचता है। ಅಂದ್ರೆ ನವಿಲು ಬಹುಶಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ। ನವಿಲು ಪ್ರಾಯಃ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ, ಪ್ರಾಯಃ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡ ಬಹುಶಃ। ನವಿಲು ಬಹುಶಃ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತದಂತೆ। ಪ್ರಾಯಃ इसका अर्थ ಬಹುಶಃ, ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ। ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 5ನೇ ಚಿಹ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ। ಇದು ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು।
ನವಿಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ನೀಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನಿಷ್ಟ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में से अंतिम जो राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प तो हमारे राष्ट्रीय पुष्प कमल है। तो यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। इसकी जड़ें पानी के नीचे होती हैं, पत्ते और पुष्प ऊपर होते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय पुष्प कमल है। नेनपिट्टुकोळ्ळि ನಮ್ಮ राष्ट्रीय हूवु कमल। तो राष्ट्रीय पुष्प कमल है। यह कमल सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। ಈ ಕಮಲದ ಹೂವು ಸತ್ಯತೆಗೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ। सत्य सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। ಇದು ಸತ್ಯತೆಗೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ। तो कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। तालाबों ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆ, झीलों के कीचड़ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂಡಗಳು, ಆ ಒಂದು ರಾಡಿ, कीचड़ ಅಂದ್ರೆ ರಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂವು ಅರಳುತ್ತದೆ। ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಲದ ಹೂವು ಅರಳುತ್ತದೆ। ತಾಲಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆ, तालाबों केरे और कीचड़ इन्हें राड़ी। कीचड़ ಇದರ ಅರ್ಥ ರಾಡಿ, ಮಣ್ಣಿನ ರಾಡಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು। ಇಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಮಲದ ಹೂವು ಅರಳುತ್ತದೆ। इसकी जड़ें पानी के नीचे होती हैं। इन कमल का जो फूल होते हैं, फूल का जो जड़ें होते हैं, जड़ों कहाँ होती है? पानी के नीचे। ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಬೇರುಗಳು, ಜಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರುಗಳು ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೂವು ಮಾತ್ರ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತದೆ। ನಿಮಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರು, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು। तो पत्ते और पुष्प ऊपर होती हैं। ಅದರ ಬೇರುಗಳು ರಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಹೂವು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಇರ್ತದೆ। ಪತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆ, ಜಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರುಗಳು। ಜಡೆ, ಬೇರು, ಪತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಎಲೆಗಳು। ಅದರ ನಂತರ ಏನ್ ರಾಡಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ರಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೂವು, ಅದ್ರ ಬೇರುಗಳೆಲ್ಲ ರಾಡಿ ಒಳಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವು, ಮತ್ತೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಹೂವು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತದೆ। पत्ते और पुष्प ऊपर होते हैं। ये सभी चिन्ह देश की स्वतंत्रता, एकता और गौरव को प्रदर्शित करते हैं। इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು। ಈ 6 ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ। ಇದಿಷ್ಟು ಹಮಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತೀಕ್ ಈ ಪಾಠದ ವಿವರಣೆ। ಇಲ್ಲಿ ಋತು ಅಂದ್ರೆ ಮೌಸಮ್, ವಾತಾವರಣ, ಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕತರ್, ಪುಷ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವು ಅನ್ನೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ। ಕೆಲವೊಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ದೇವಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ರಿ। ಇವಿಷ್ಟು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಮಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಷ್ಪ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ವಿವರಣೆ। ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟದಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು।